ओम शांति 16 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे मु विदेही पिता तुम भली देहधारी मानकु विदेही करिबा पई पाठ पढ़ाउछि। एहा हेउछि नुआ कथा जहाँकि केवल तुमे माने ही बुझी परिबो। मु विदेही पिता तुम भली देहधारी मानकु विदेही करिबा पई पाठ पढ़ाउछि। एहा हेउछि नुआ कथा जहाँकि केवल तुमे माने ही बुझी परिबो। प्रश्न बाबा को गोटिए कथा को बारंबार बुझाइबार आवश्यकता कहीं पड़ुछि? बाबा को गोटिए कथा को बारंबार बुझाइबार आवश्यकता कहीं पड़ुछि? उत्तर कहीं ना पिला माने बारंबार भूली जाउछंती। केही केही पिला कहउछंती बाबा तो सही कथा को बारंबार बुझाउछंती। बाबा कहउछंती पिला माने मते निश्चित भावरे सही कथा को ही सुनाइबाकू पड़िबो। काहेकि ना तुमे माने भूली जाउछ। तुमको मायार तोफान हैरान करुछि। जदि मु तुमको प्रतिदिन सावधान न करिबी तेबे तुमे माने मायार तोफान रे हारी जीवो। एबे तुमे माने तो सतो प्रधान होई ना हो। जेते बेले होई जीवो मु सुनाइबा बंद करी देबी। ओम शांति। एहाकू विचित्र रूहानी ज्ञान मध्य कुहाଯାଏ। नुआ दुनिया सत्य जुगरे मध्य देहधारी ही देहधारी को पाठ पढ़ाइबे। पाठ तो समस्ते पढ़ाती एठारे मध्य पढ़ाउछंती। दुनिया रे देहधारी देहधारी को पढ़ाउछंती। एमिति केबे होई परिबो नाही जे विदेही बाबा अथवा रूहानी पिता पढ़ाउथिबे। शास्त्र रे मध्य कृष्ण भगवान उवाच लिखि देइछंती से मध्य देहधारी होई गले। मनुष्य एही नुआ कथा सुनी द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती। तुम मानक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे बुझुछंती जे रूहानी पिता आम आत्मा मानकु पढ़ाउछंती। एहा हेउछि नुआ कथा। केवल एही संगमरे बाबा निजे आसी कहउछंती पिला माने मु एही ब्रह्मांक द्वारा तुम मानकु पढ़ाउछि। से ही ज्ञानर सागर शांतिर सागर सबु आत्मांकर पिता अटंती। एहा बुझिबार कथा ना। काहेकि ना एसबु तो दृश्यमान हुए नहीं। आत्मा ही हेउछि मुख्य एवं सी ही अविनाशी अटे। शरीर तो विनाशी। वर्तमान से ही अविनाशी आत्मा आसी तुम मानकु पढ़ाउछंती। जदियो तुम सम्मुखरे साकार शरीरधारी को अर्थात ब्रह्मा को बसिबार देखुछ, किंतु तुमे जानिछ जे एही ज्ञान एही देहधारी देउ नाहंती। विदेही बाबा ही एही ज्ञान देउछंती। तेबे सी किपरि देउछंती से सबु कथा मध्य तुमे माने जानुछ। मनुष्य तो बहुत मुश्किल रे बुझुछंती। तुमको सेमानंको बुझाई विश्वास जन्माइबा पई केते परिश्रम करिबाको पडुछि। सेमाने तो कहि देउछंती जे निराकारंकर कौनसी नाम रूप देश काल ही नाही। वर्तमान सेही पिता निजे बसी पढ़ाउछंती। कहउछंती मु हेउछि सब आत्मा मानकर पिता जाहाको तुमे देखि पारुना। केवल जानुछ जे सिए विदेही अटंती। ज्ञानर सागर स्नेहर सागर अटंती। तेबे सिए किपरि पढ़ाइबे? बाबा निजे बुझाउछंती। मु किपरि आसुछि, काहार आधार नेउछि। मु काहा गर्भरु जन्म नेउ नाही। मु केबे मनुष्य किंबा देवता हेउ नाही। देवता मध्य शरीर धारण करुछंती। मु तो सर्वदा अशरीरी। केवल मोर ही ड्रामा रे एही पाठ निर्धारित अछि जे मु केबे पुनर्जन्म रे आसु नाही। तेणु यह बुझिबार कथा ना। मु काहाकु दृश्यमान हुए नाही। सेमाने तो भावुछंती कृष्ण भगवान उवाच
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖ ରଥ କିଭଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁନାହଁ ତ? ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହଁ ତେବେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୁଝ। ଏମିତି ତ ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କିଛି ବି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଅବତାର ନେଉଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାବା କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି ନା? କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ଧରି ତୁମେ ଡାକି ଆସିଛ, ହେ ବାବା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ପତିତ ପାବନ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୂରତ ସତ୍ୟ ବାବା, ଅକାଳ ମୂରତ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଅକାଳ ମୂରତ ସତ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ଶିଖ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ଗୁରୁ ଅକାଳ ମୂରତ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲଗି ୱାର। ତେବେ ସିଏ କେବେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଏକଥାରେ ପକ୍କା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। କେବଳ ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ତେବେ ଏକଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି ନା? ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିବି? ସେଠାକୁ ତ କାଳ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାବା ତ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାକୁ କାଳ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସାଥିରେ ଯାଉଛ ନା? କହୁଛ, ହଁ ବାବା, ଆମେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ଭାୟା ଶାନ୍ତି ଧାମ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଶତ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ଧରି ତୁମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ସବୁ କଥା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମାୟା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ଏହା ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅପବିତ୍ରର ଖେଳ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚାଲି ଚଳନ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଦୁନିଆରେ କାମ ବିକାର ପାଇଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି।
ତେଣୁ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ତେଣୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କିପରି ହେବୁ? ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ନିଜ ମିଠା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଝାଯାଉଛି ତାହା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନା। ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ସେହି ଅନୁସାରେ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କି, ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲୁଣି। ଏବେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏଭଳି କହୁଛ କି? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଥା ତ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଅ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାବା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଆଧାରରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ମାୟାର ତୋଫାନ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ବାବା ସାବଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବେ? ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଲଢ଼େଇର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଲଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର। ତୁମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଗଲ, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସୁଖ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। କେତେକ ପିଲା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପାଠ କେବେ ପଢ଼ି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଭିତରେ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କେହି ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ନୂଆ କଥା ହେଲା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପାଠରେ ଫେଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏହି ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବାର ଅଛି। ବାବା ତୁମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ତୁମ ପରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ସେହି ଶିବ ବାବା ହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଶରୀରର ପିତା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବାବା ଆସି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ।
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାର, ତେବେ ଯାଇ ଦେବତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭୂତ କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତ ପବିତ୍ରରୁ ପତିତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପରମପିତା ପରମ ଶିକ୍ଷକ ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମ ଶିକ୍ଷକ ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ସତୋ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତାରେ ରାମ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷକୁ ପାନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗଳା ହିଁ କଳା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଛି। କଥା କେତେ ଛୋଟିଆ, କିନ୍ତୁ ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ଏହିଭଳି ଗୁଣବାନ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲେ କେତେ ବି ବୁଝାଅ, ସାରା ସମୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାସ୍, ବାବା ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦେଖାଇବି। ଏଭଳି କେହି ସନ୍ତାନ ବାହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ତ ଜଣେ ହିଁ ଯିବ। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାୟା ତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିକଟରେ ଆସି ଶିବ ବାବା ବସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଭାବୁଛି ମୋ ସାଥିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଯିବି। ନା, ଶିବ ବାବା ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ସାଥିରେ ଅଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ତୋଫାନ ଆସିବ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଏସବୁ ତୁଫାନ ତ ତୁମକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ରହି ମଧ୍ୟ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ହୋଇଯିବେ? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେହି ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଉ ଯେ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗୁଆ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇ ଦେଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଚରିତ୍ରର। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ବାକି ଅବଳା ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ପରର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର କବଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛ। ସେମାନେ ରାବଣର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ବାକି ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଚାଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖ।
ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଆସୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ତ? ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଏକା ଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବେହଦ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଶାରୀରିକ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଶାରୀରିକ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଗୁଣବାନ ହେଲିଣି। ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆସୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ତ? ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଗୁଣବାନ ହେଲିଣି। ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆସୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ତ? ବରଦାନ। ସର୍ବଦା କେୟାରଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନବାନ ରହି ମାୟାର ରାଜକୀୟ ରୂପର ଛତ୍ରଛାୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ଭବ। ସର୍ବଦା କେୟାରଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନବାନ ରହି ମାୟାର ରାଜକୀୟ ରୂପର ଛାୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାୟା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ବା ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଉଛି। ଯେପରି କେହି ଯଦି କାହାକୁ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ତାର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ରାଜକୀୟ ରୂପର ମାୟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଭଳି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହ ଯାହାକି ମାୟାର ଛାୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାର ସାହାରାକୁ ନେଇ ଆସ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଯୋଗ ଲାଗିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଯୋଗ ଲାଗିଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।